અંધેરી નગરી લેખક છે ભારદેन्दु हरिश्चंद्र। भारदेन्दु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारदेन्दु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारदेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारदेन्दु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। એટલે કે ભારદેन्दु हरिश्चंद्र છે तो ये भारदेन्दु हरिश्चंद्र तेओने आधुनिक हिंदी साहित्यना पितामह गणवामां आवे छे। अने हिंदी में आधुनिकता एटले के हिंदी साहित्यनी अंदर आधुनिकता लावनारा तेओ पहला रचनाकार हता। तेमनुं मूळ नाम हरिश्चंद्र छे अने भारदेन्दु तेमनी उपाधि छे एटले के उपनाम छे। बराबर, तो तेमनुं मूळ नाम थशे हरिश्चंद्र अने भारदेन्दु छे ए तेमनुं उपनाम छे। तो हिंदी साहित्यनी अंदर आधुनिक कालनी जे शरूआत छे ए आधुनिक कालनी शरूआत भारदेन्दु हरिश्चंद्र द्वारा थई छे एवुं मानवामां आवे छे। अने भारतीय नवजागरण के एटले के भारतनी अंदर जे नवजागरणना अग्रदूत छे ए अग्रदूत तरीके भारदेन्दु छे, भारदेन्दुनुं नाम संपूर्ण देश में लेवामां आवे छे। तेमनी जे साहित्यिक रचनाओं छे, साहित्यिक रचनाओनी अंदर गरीबी, पराधीनता अने जे अंग्रेजों छे, अंग्रेजों द्वारा अमानवीय शोषण एटले के मनुष्यनुं जे शोषण थाय छे ए तेमनी साहित्यिक रचनानी अंदर जोवा मळे छे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारदेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषाना रूप में लेकिन हिंदी ने राष्ट्रभाषाना रूप में स्थापित करवामां भारदेन्दु हरिश्चंद्र छे हरिश्चंद्रए खूब ज योगदान आप्युं हतुं, एटले के खूब ज फाळो आप्यो हतो। तेमणे हिंदी साहित्यनी अंदर पत्रकारिता, नाटक अने काव्य क्षेत्र में अमूल्य योगदान पण आप्युं हतुं। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारदेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है। लेकिन हिंदी साहित्यनी अंदर नाटकनी शरूआत भारदेन्दु हरिश्चंद्रना समयथी मानवामां आवे छे। एटले के नाटक हिंदी साहित्यनी अंदर जे नाटक लेखन थाय छे ए नाटकनी शरूआत भारदेन्दु हरिश्चंद्र द्वारा थई हती। भारदेन्दु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। एटले के हिंदी साहित्यनी अंदर नाटकनो जे पायो छे ए पायो भारदेन्दुए नाख्यो हतो अने एने मजबूत पण तेमणे बनाव्यो हतो। तेमणे हरिश्चंद्र पत्रिका, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधनी एटले के आ तेमणे 3 पत्रिकाओं छे ए पत्रिकाओनुं संपादन पण तेमणे कर्युं हतुं। एटले के तेमणे पत्रिकाओ पण लखता हता। साथे साथे तेओ एक सारा लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार अने एक कुशल वक्ता पण हता। एटले के वक्तव्य आपनारा पण हता। उनकी प्रमुख रचनाएं भारदेन्दु कला, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती,
सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह, काव्य आदि। એટલે કે ભારદેન્દુ છે તો ભારદેન્દુ હરિશ્ચંદ્રએ જે કંઈ સાહિત્યિક રચનાઓ કરી છે એ સાહિત્યિક રચનાઓ અહીંયા આપવામાં આવી છે। તો તેઓ એક સફળ નિબંધકાર હતા, સંપાદક પણ હતા, કવિ પણ હતા અને એક વક્તવ્યકાર પણ હતા। તો તેમણે હિન્દી સાહિત્યની અંદર ભારદેન્દુ કલા, પછી વૈદિક હિંસા હિંસા ન ભવતી, સત્ય હરિશ્ચંદ્ર, ભારત દુર્દશા, પછી આજે આપણે અંધેરી નગરી જે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે, નાટ્ય સાહિત્ય એટલે કે એક નાટક પણ તેમણે લખેલું હતું, પૂર્ણ પ્રકાશ અને ચંદ્રપ્રભા નામના 2 ઉપન્યાસ, સ્ત્રીઓ કી ઉત્પત્તિ અને બાદશાહ દર્પણ નામના 2 નાટ્યશાસ્ત્ર, પછી કશ્મીર કુસુમ અને રામાયણ કા સમય આ 2 શોધ રચના, ત્યારબાદ સુંદરી શિલક, પાવસ कविता संग्रह नामना 2 काव्य लख्या था। भारदेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। એટલે કે ભારદેન્દુજી છે, ભારદેન્દુજીએ 34 વર્ષની અલ્પાયુ એટલે કે ઓછી ઉંમરની અંદર તેમણે હિન્દી સાહિત્યની અંદર ખૂબ જ સર્જન કર્યું હતું। સાહિત્યની અંદર ખૂબ જ સર્જન કર્યું હતું અને તેમણે એટલા 34 વર્ષની જે ઉંમર છે એ ઉંમરની અંદર હિન્દી સાહિત્યની અંદર તેમણે ખૂબ જ સારી એવી રચનાઓ પણ લખી હતી અને તેમણે હિન્દી સાહિત્યની અંદર નાટક વિદ્યા છે, નાટક વિદ્યાની અંદર સારું એવું યોગદાન પણ આપ્યું હતું। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। એટલે કે આટલી ઓછી ઉંમરની અંદર તેમણે જે સાહિત્યિક રચના અથવા તો જે સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે એ સાહિત્ય સર્જન જાણે કોઈ દેવીનો આશીર્વાદ હોય, બરાબર, આશીર્વાદ હોય અને તેમણે સાહિત્યિક રચના કરી હોય એવું લાગે છે। એટલા માટે અહીંયા આગળ એવું કીધું છે કે હિન્દી સાહિત્યની અંદર તમે જે સાહિત્યિક રચનાઓ કરી છે એ કોઈ દેવી એટલે કે કોઈ માતાજીના આશીર્વાદ હોય અથવા તો માતાજીના આશીર્વાદથી પ્રેરિત હોય એવું લાગી રહ્યું છે। હવે આપણે આ જે નાટ્યકૃતિ છે એ નાટ્યકૃતિ છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો એની અંદર આપણે જોઈએ तो प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1%। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी में एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। હવે અહીંયા આગળ આ જે એકાંકી છે, એકાંકીની અંદર શું કીધું છે કે એક મહંત હોય છે એટલે કે એક સાધુ હોય છે અને એ સાધુના 2 શિષ્ય હોય છે। તો
एक महंत है एनी अंदर आपणे पात्र परिचय है, पात्र परिचयनी थोड़ीक बात करिए अने हूँ तमने स्टोरी कहूँ कि शुं छे एम। तो एक महंत है, ये महंतना बे शिष्य है। एक शिष्यनु नाम है नारायणदास अने बीजानु नाम है गोवर्धनदास। बराबर। तो एक महंत एटले कि एक साधु है, तेमना बे शिष्य है। तो एक दिवस तेओ फरता फरता एक राज्यनी अंदर जाय छे। तो ये राज्यनी अंदर जाय छे तो त्याना जे राजा है ये राजा पण मूर्ख होय छे अने त्यानी प्रजा पण, एटले के त्या राज्यनी अंदर जे लोको रहता होय छे ए बधा लोको पण मूर्ख होय छे। तो ये महंत अने तेमना बंने शिष्य छे ए बंनेनो एक मूर्ख राजा अने मूर्ख प्रजाथी पाला पड़ना एम, एटले के तेमनो सामनो थाय छे एम। बराबर। तो आ रीते एक मूर्ख राजा होय छे अने मूर्ख प्रजा छे ए बंनेने तेमनो सामनो करवानो थाय छे। तो आवी रीते स्वाभाविक है कि राजा पण मूर्ख होय ने प्रजा पण मूर्ख होय तो ए जे नगर है एटले के जे राज्य है राज्यनी अंदर शुं होय, समग्र जग्याए अंधकार जोवा मळे छे, एटले के अज्ञान रूपी अंधकार जोवा मळे छे। ते राज्यनी अंदर कोईपण प्रकारनुं अनुशासन एटले के शिस्त पण ना होय अने कोईनामां कोईपण प्रकारनो विवेक भावना पण जोवा मळती नथी। राज्यनी अंदर क्यांय तमने प्रेम, आत्मीयता, भाईचारा जेवी कोईपण भावना तमने क्यांय जोवा मळशे नहीं। बीजुं छे कि समग्र राज्यनी अंदर सारूं के खराब, बराबर, साचुं के जूठुं, बराबर, एवो कोईपण प्रकारनो भेदभाव पण जोवा मळतो नथी। ए राज्यनी अंदर भाजीनुं मूल्य एटले के भाजी एटले कि जे शाकभाजी है ये शाकभाजीनुं मूल्य पण समान अने खाजा एटले कि एक प्रकारनी मीठाई है तो ये मीठाईनुं मूल्य पण एक समान एटले कि 1%। एटले कि अहींया आगळ एवुं कीधुं छे भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1%, एटले कि शाकभाजी पण 1% है एनी किंमत अने मीठाई तो मीठाईनी किंमत पण 1%। तो आवी रीते ए राज्यनी वात करी छे कि यथा राजा तथा प्रजा, एटले कि जेवा राजा तेवी प्रजा, एटले कि राजा पण मूर्ख अने प्रजा पण मूर्ख। एक कहावत छे ए कहेवत अहींया बताववामां आवी छे। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख, ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण, एटले कि अहींया शुं कीधुं छे राजा पण मूर्ख अने प्रजा पण मूर्ख। आ जे कहेवत छे ए कहेवत आ एकांकीनी अंदर जोवा मळे छे कि ज्यारे आवा मूर्ख लोगो भेगा थाय छे तो ए पोतानी मूर्खताना कारणे ज तेओ पोतानो विनाश करे छे अथवा तो विनाशनुं कारण बने छे। अंधेर नगरी एकांकी में लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवा कर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज अंधेरी नगरी है आ एकांकीनी अंदर जे लेखक है लेखक पाठकों एटले कि विद्यार्थीओं ने आवा अविवेकी अने अज्ञानी लोको छे ए लोकोनो परिचय आपी अने तेमनाथी बचवा माटे प्रेरणा आपे छे। एटले कि जे माणसमां कोईपण प्रकारनुं अज्ञान ना होय अथवा तो कोईपण प्रकारनुं ज्ञान ना होय अने विवेक भावना ना होय तो एवा व्यक्ति पासेथी आपणने कशुं ज शीखवा मळतुं नथी। माटे अहीं आगळी आ एकांकी छे एकांकी तमने आपवामां आवी छे। तो एनी आपणे वात करीए। पात्र परिचयनी अंदर मैं तमने कीधुं कि एक महंत छे, तेमना बे शिष्य छे। एक शिष्यनुं नाम छे नारायणदास अने बीजानुं नाम छे गोवर्धनदास। हवे जे राजा छे मूर्ख राजा एनुं नाम छे चौपट राजा, जे अंधेरी नगरीना राजा छे। बीजा केटलाक पात्रों छे। बीजा पात्रों में आपणे जोईए तो कुंजड़ीन छे, हलवाई छे, एक फरियादी छे, कल्लू बनिया, कारीगर, चूनेवाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही, आटला लोको छे। आटला लोको आ नाटकनी अंदर
છે। તો હવે અહીંયા આગળ નાટક રૂપે આ એકાંકી આપેલી છે, બરાબર। તો તમારે શું કરવું છે? આખી સ્ટોરી સાંભળવી છે કે પછી એક એક પાત્ર પરિચય આપેલું છે, પાત્ર પરિચય રીતે તમારે સમજવું છે? બેન દરવાજો વાંકેલો રાખજો, પેલી બાજુથી કહેજો રિસેસમાં એમને। તો જે રીતે સમજવું હોય, પાઠની અંદર કશું એટલું બધું સમજવા જેવું છે નહીં। અહીંયા નાટક છે, નાટક રૂપે આપેલું છે, બરાબર। તો એની જો સ્ટોરી તમારે સાંભળવી હોય તો સ્ટોરી રૂપે આપણે વાત કરીએ, અને જો ડાયરેક્ટ સમજવું હોય તો ડાયરેક્ટ, બરાબર। તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ, ખાલી એક એની નાની સ્ટોરી છે, નાની સ્ટોરી તમને કહી દઉં કે શું છે અંદર આ એકાંકીની અંદર। તો એ જે મહંત છે, એ મહંત તેમના શિષ્યની સાથે અંધેરી નગરી છે, અંધેરી નગરીની અંદર જાય છે। તો તેમના જે શિષ્ય છે, એ શિષ્ય છે નારાયણદાસ અને ગોવર્ધનદાસ, બરાબર। તો તેઓ એ નગરમાં જાય છે, તો તેમને ત્યાં જઈને એવું લાગે છે કે આપણે કોઈ સુંદર નગરમાં આવી ગયા છીએ। તો કે આ સુંદર નગર છે, તો ત્યાં આગળ જઈશું તો આપણે ભિક્ષા માગીશું તો આપણને સારી એવી ભિક્ષા મળશે, બરાબર। પણ એમના જે ગુરુ છે, એ ગુરુ તેમના બંને શિષ્ય છે, એ બંને શિષ્યની સામે જોઈ રહે છે, એમ બંને એવું બોલે છે કે નગર સારું છે અને અહીંયા આગળ આપણને સારી એવી ભિક્ષા મળી રહેશે। તો ગુરુ છે, એ ગુરુ તેમની સામે જોઈ રહે છે। હવે શું થાય છે કે ગોવર્ધનદાસ છે, એટલે કે એ જે ગુરુ છે, એ ગુરુનો જે શિષ્ય છે, બરાબર, ગોવર્ધનદાસ, એ ગોવર્ધનદાસ બજારમાં જાય છે। તો બજારમાં જઈ અને તે ભાજી અને જે ખાજા છે, એટલે કે એક પ્રકારની મીઠાઈ છે, એ બંનેનો ભાવ પૂછે છે। તો બંનેનો ભાવ એક સરખો હોય છે। ભાજી પણ 1 ટકાએ શેર, શેર અહીંયા આગળ આપેલું છે કે ભાજી भी टका शेर और खाजा भी टका शेर। શેર એટલે શું ખબર છે કોઈને? તો શેર એટલે શું કે અત્યારે આપણે જે વજન, કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે વજન કરીને બજારમાંથી વસ્તુ ખરીદીને લાવીએ છીએ, મીઠાઈ હોય કે શાકભાજી હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનું અનાજ, તો શેરનો મતલબ શું છે કે તમે જે 1 કિલો 1 કેજી કહીએ છીએ ને આપણે 1 કિલોગ્રામ, તો 1 કિલોગ્રામનું અડધું કેટલું થાય છે? 500 ગ્રામ। તો 500 ગ્રામ અને વત્તા એમાં બીજું 100 ગ્રામ, એટલે કે જે 600 ગ્રામ થાય, એ 600 ગ્રામને શેર કહેવાય, બરાબર। તો આ રીતે શેર એટલે 600 ગ્રામ। તો તમે વિચાર કરો કે રાજ્યની અંદર આવી રીતે 1 ટકે એટલે કે 1 પૈસાની અંદર 600 ગ્રામ મીઠાઈ મળે અને 1 પૈસાની અંદર 600 ગ્રામ ભાજી એટલે કે શાકભાજી મળે। તો વિચારો કે આવું જે રાજ્ય હોય, એ રાજ્યની અંદર કેટલું અજ્ઞાનતા હશે। જ્યારે આ ગોવર્ધનદાસ અને નારાયણદાસ છે, બંને જ્યારે પાછા આવે છે અને પાછા આવી અને તેમના જે ગુરુ છે, એ ગુરુને કહે છે કે આ રાજ્યની અંદર આવી રીતે 1 ટકાનું શેર ભાજી પણ મળે છે અને 1 ટકા શેર મીઠાઈ પણ મળે છે। તો આ સાંભળી અને એ જે સાધુ છે, એ સાધુ તેમના બંને શિષ્ય છે, બંને શિષ્યને કહે છે કે આવા રાજ્યની અંદર રહેવાની જરૂર નથી। જો આપણે આ રાજ્યમાં રહીશું તો આપણે હેરાન થઈ જશું એમ। એટલે કે એ મહંત છે, એ મહંત તેમના બંને શિષ્ય છે, એ બંને શિષ્યને સલાહ આપે છે કે આ રાજ્યની અંદર રહેવું યોગ્ય નથી। પરંતુ ગોવર્ધનદાસ છે, ગોવર્ધનદાસ શું કરે છે? એ ના પાડે છે કે મારે તો આ રાજ્યમાં જ રહેવું છે। તે તેના ગુરુની વાત માનતો નથી, બરાબર। તો મહંત છે, એ મહંત ત્યાંથી જતા રહે છે અને ગોવર્ધનદાસ છે, ગોવર્ધનદાસને કહે છે કે તારે આ નગરની અંદર રહેવું હોય તો તું આ નગરમાં
રહે, મારે અહીંયા રહેવું નથી. અને જો તું અહીંયા રહીશ તો પાછળથી તારે ખૂબ જ પછતાવવું પડશે અને તારે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કરવો પડશે. એટલે કે જ્યારે તું અહીંયા રહીશ ત્યારે તને પછતાવો પણ થશે અને જ્યારે મુશ્કેલી આવશે ત્યારે મુશ્કેલીમાં તું મને યાદ કરીશ. આવું કહી અને મહંત છે એ મહંત તેમનો જે બીજો શિષ્ય છે નારાયણદાસ, એ નારાયણદાસને લઈને જતા રહે છે. બરાબર. તો આવી રીતે એ મહંત અને નારાયણદાસ છે એ નારાયણદાસ આ અંધેરી નગરી છે, અંધેરી નગરીથી ચાલ્યા જાય છે. હવે શું થાય છે કે એ ત્યાંથી જતા રહે છે અને ગોવર્ધનદાસ છે એ ગોવર્ધનદાસ એકલો એ અંધેરી નગરીમાં એટલે કે અંધેર નગરમાં રહે છે. હવે શું થાય છે કે એક દિવસ રાજા છે ચોપટ રાજા, એ ચોપટ રાજાનો દરબાર છે, દરબાર ભરાય છે અને એ દરબારની અંદર એક ફરિયાદી છે. અહીં આપણે જોયું હતું ને પરિચય, પાત્ર પરિચયની અંદર તો કે એક ફરિયાદી છે, એક ફરિયાદી છે. એ ફરિયાદી રાજા પાસે પોતાની ફરિયાદ કરવા માટે આવ્યો હોય છે. તો શું છે કે રાજા છે એ રાજાને દરબારની અંદર તે ફરિયાદ કરે છે અને તે શું કહે છે કે ઉસકી બકરી એટલે કે એક કલ્લુ છે, બરાબર, એ કલ્લુ બન્યાએ તેની બકરી મારી કાઢી છે. એમ કેવી રીતે મરી હતી? તો એ જે કલ્લુ બનિયા છે એટલે કે કલ્લુ વાણિયો છે એના દુકાનની અથવા તો ઘરની એક દિવાલ હોય છે, એ દિવાલ પડી જાય છે અને દિવાલ પડે છે તો એ દિવાલની નીચે એક બકરી ચરતી હોય છે, તો એ બકરી ઉપર દિવાલ પડે છે તો બકરી નીચે દબાઈને મરી જાય છે. તો આ જે બકરી મરી ગઈ છે એની ફરિયાદ તે કલ્લુ બન્યા છે, એ કલ્લુ બન્યા એ રાજાને કરવા માટે આવે છે અને ફરિયાદ કરે છે. તો ફરિયાદ કરે છે અને કહે છે કે રાજા મારે આનો ન્યાય જોઈએ છે. તો રાજા છે, રાજા કશું જ વિચારતા નથી. બરાબર. એ ફરિયાદી છે, ફરિયાદી કહે છે કે કલ્લુ બન્યા છે, કલ્લુ બન્યાની જે દિવાલ હતી એ દિવાલ નીચે પડીને એની નીચે એક બકરી મારી આવી ગઈ અને બકરી મારી મરી ગઈ. તો રાજા કશું જ વિચારતા નથી અને વિચાર્યા વગર તે શું કરે છે, તરત જ સૈનિકોને કહે છે કે કલ્લુ બન્યા છે, કલ્લુ બન્યાને પકડી લાવો. તો કલ્લુ બન્યા છે, કલ્લુ બન્યાને પકડી લાવે છે. તો કલ્લુ બન્યાને પકડી લાવે છે તો શું થાય છે કે એ તો એમ કહે છે કે દિવાલ પડી ગઈ, એમાં હું શું કરું? બરાબર. મેં તો દિવાલ ચણાવી પણ એ જે કારીગર છે એ કારીગરે એમાં સિમેન્ટ અથવા તો ચૂનો છે, ચૂનો વધારે નાખ્યો નહીં હોય, માટે એ દિવાલ છે, દિવાલ મજબૂત બની નથી. તો કહે છે કે એ દિવાલ મજબૂત બની નથી તો એ કદાચ દિવાલ પડી ગઈ છે, એમાં મારો કોઈ વાંક નથી. તો કલ્લુ બન્યા છે, કલ્લુ બન્યા શું કરે છે, જે દિવાલ ચણનારો જે કારીગર હતો એ કારીગરને કહે છે કે કારીગર છે એ કારીગરે દિવાલ બરાબર મજબૂત ચણી નહીં અને દિવાલ પડી ગઈ, તો હું નિર્દોષ છું, એમાં મારો કોઈ અપરાધ નથી, મેં કંઈ ગુનો કર્યો નથી. તો આવું કહી અને કલ્લુ બન્યા છે એ કલ્લુ બન્યા એવું કહે છે કે કારીગરનો વાંક છે, કારીગરનો ગુનો છે. તો કલ્લુ બન્યા ત્યાંથી જતો રહે છે. જે કારીગર છે એ કારીગરને રાજા છે, રાજા કહે છે કે કારીગરને બોલાવો. તો કારીગરને બોલાવવામાં આવે છે. તો કારીગર છે, કારીગર કહે છે કે રાજા આમાં મારો પણ કોઈ વાંક નથી, મેં તો દિવાલ બરાબર જ ચણી હતી, પણ જે દિવાલ ચણવા માટે જે ચૂનો મંગાવ્યો હતો તો એ ચૂનો બરાબર હતો નહીં. એટલે કે જે ચૂનો વેચવાવાળો જે વ્યક્તિ હતો એ ચૂનો વેચવાવાળા વ્યક્તિએ મને ખરાબ ચૂનો આપી દીધો છે, અથવા તો એ ચૂનાની અંદર તેને પાણી વધારે નાખી દીધું છે, એના કારણે આ દિવાલ છે એ દિવાલ પડી ગઈ છે. તો આવી રીતે કારીગર છે, કારીગર પણ અહીંયા બચી જાય છે અને
સીધી વાત ક્યાં જાય છે? ચૂનાવાળા પાસે. અહીંયા આગળ પરિચયમાં ચૂનેવાલા આપ્યું છે, કેમ કે ચૂનાવાળો છે એને ખરાબ ચૂનો આપ્યો હોય છે અને એવું કહે છે કે એને પાણી વધારે નાખી દીધું હતું એમ. તો અહીંયા કારીગર છૂટી જાય છે અને ચૂનાવાળો છે, ચૂનાવાળાને પકડવામાં આવે છે. તો એ ચૂનાવાળો છે, ચૂનાવાળો શું કહે છે કે એમાં હું પણ અપરાધી નથી. મેં જે ચૂનો બનાવ્યો હતો એ ચૂનો બરાબર હતો, પણ એ ચૂનાની અંદર મેં પાણી નાખવા માટે જે ભીસ્તીને બોલાવ્યો હતો એ ભીસ્તીએ એમાં પાણી વધારે નાખી દીધું હતું. તો કે આમાં મારો કોઈ અપરાધ નથી, એ ભીસ્તી છે, ભીસ્તીએ પાણી વધારે નાખ્યું, એના કારણે આ દિવાલ એટલે કે ચૂનો છે એ ચૂનાના કારણે દિવાલ મજબૂત થઈ નથી. તો ભીસ્તી છે, ભીસ્તીએ પાણી વધારે નાખ્યું છે, તો એ ભીસ્તી દોષી છે. તો આવું કંઈ અને જે ચૂનાવાળો છે, ચૂનાવાળો પણ છૂટી જાય છે. તો રાજા છે, રાજા કહે છે કે ભીસ્તીને બોલાવો. તો ભીસ્તીને બોલાવવામાં આવે છે. તો ભીસ્તી છે, ભીસ્તી શું કહે છે કે રાજા આમાં મારો પણ કોઈ વાંક નથી. ભીસ્તી છે એ ભીસ્તી શું કહેવાય, જોયું હશે કદાચ તમને ખબર હોય તો ભીસ્તી છે, ભીસ્તી પહેલાંના સમયની અંદર જે કૂવો હોય છે એ કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટેનું કામ કરતો હોય છે. એક મોટું ચામડાની એવી મશક બનાવેલી હોય છે અને એ મશકના જે 4 ખૂણા હોય છે, 4 ખૂણામાં દોરી બાંધેલી હોય અને એ કૂવામાં નાખવામાં આવે, પછી એમાં પાણી હોય, એ પાણી ખેંચવામાં આવે તો એમાં પાણી ભરાય છે, મશક હોય છે. તો એ ભીસ્તી છે, ભીસ્તી શું કરે છે, રાજા પાસે આવે છે. રાજા પૂછે છે કે તું એ શું કર્યું આની અંદર? તો એ કહે છે કે રાજા આમાં મારો પણ કોઈ દોષ નથી, કે જે કસાઈ છે બરાબર, એ કસાઈએ મશક મોટી બનાવી દીધી હતી, એટલે કે મશક મોટી બની ગઈ હોવાને કારણે આ ચૂનાની અંદર પાણી વધારે પડી ગયું છે. તો ભીસ્તી છે એ ભીસ્તી શું કરે છે, કસાઈનો વાંક કાઢે છે, એટલે કે કસાઈએ મને મોટી મશક આપી દીધી, એમાં હું શું કરું? તો રાજા છે, રાજા શું કરે છે, ભીસ્તીને જવા દો અને કસાઈને બોલાવો. તો કસાઈ છે, કસાઈને બોલાવવામાં આવે છે. તો કસાઈ આવીને એવું કહે છે કે એમાં હું શું કરું એમ, બરાબર, કે ગડરિયા છે એટલે કે જે ઘેટા બકરા વેચનારો જે વ્યક્તિ છે ગડરિયા, એ કે એને મને મોટું ઘેટું આપી દીધું હતું, તો એના કારણે એટલે કે બડી ભેડ વેચી દીધી એમ, કે મને મોટી ભેડ એટલે કે એક બકરી ઘેટું આપી દીધું હતું, તો એનાથી એની જે મશક છે એ મશક મોટી બની ગઈ હતી એમ, એમાં હું શું કરું? તો શું છે કે કસાઈ પણ અહીંયાથી બચી જાય છે અને ભીસ્તી પણ બચી જાય છે. તો એની વાત સાંભળી અને રાજા છે, રાજા શું કહે છે કે ગડરિયાને બોલાવો, એટલે કે જેને ભેડ વેચી હતી, એટલે કે જેને ઘેટું વેચ્યું હતું એને બોલાવો. તો ગડરિયા આવે છે. તો ગડરિયા આવી અને વાત કરે છે કે એ કહે છે કે રાજા, હું જ્યારે ભેડ વેચવા એટલે કે ઘેટા વેચવા ગયો ત્યારે મને નાના મોટાનો કોઈ ખ્યાલ રહ્યો નહોતો, એમાં મારો પણ કોઈ વાંક ગુનો નથી એમ, બરાબર. તો આવી રીતે વારાફરતી બધાને બોલાવવામાં આવે છે. હવે વારાફરતી બોલાવવામાં આવે છે તો કસાઈ છે, કસાઈ બચી જાય છે, ગડરિયા છે, ગડરિયા પણ બચી જાય છે, અને જે કોતવાલ છે બરાબર, તો એ જે કોતવાલ છે કોતવાલને જે દીવાર પડી જાય છે એનો અપરાધી બનાવવામાં આવે છે અને રાજા છે એ રાજા તેને ફાંસીની સજા આપે છે, બરાબર. એટલે કે આવી રીતે કોતવાલ છે, એટલે કે કોતવાલ એટલે કે જે દિવાલને એવું બનાવ્યું હોય છે એની સાર સંભાળને એવું રાખનાર એક ચોકીદાર ટાઈપનો માણસ છે. કોતવાલ એટલે ચોકીદાર. તો એ ચોકીદારને આ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. તો ચોકીદાર છે, ચોકીદારને રાજા છે, રાજા અપરાધી બનાવી દે છે અને તેને કહે છે કે આને ફાંસીની સજા આપી દો. હવે આવી રીતે શું થાય છે કે ફાંસીની સજા કોતવાલને આપવામાં આવે છે. હવે કોતવાલને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે છે તો શું થાય છે કે એની માટે ફાંસીનો ફંદો બનાવવામાં આવે છે. તો ફાંસીનો ફંદો બનાવવામાં આવે છે
તો એ ફંદો મોટો હોય છે, અને બીજું કે ફાંસીનો ફંદો મોટો હોય છે અને જે કોતવાલ છે કોતવાલ એકદમ દુબળો પાતળો માણસ હોય છે. એકદમ દુબળો પાતળો હોય છે તો એના ફાંસીનો ફંદો છે, ફાંસીનો ફંદો તેના ગળામાં આવતો નથી. બરાબર? તો ગળામાં નથી આવતો એટલે શું થાય છે કે એને ફાંસીની સજા અપાતી નથી. તો રાજા છે, રાજા શું હુકમ આપે છે કે હવે ફાંસીનો ફંદો તૈયાર થઈ ગયો છે અને કોતવાલ છે, કોતવાલ દુબળો પાતળો છે, તો એના ગળામાં ફાંસીનો ફંદો ફિટ થતો નથી. તો કે કોઈ એવો જાડો એવો માણસ હોય તો એ જાડા એવા માણસને બોલાવો. તો શું થાય છે? એટલે એમ કહે છે કે એવા કોઈ માણસને પકડી લાવો કે જેના ગળાની અંદર આ ફાંસીનો ફંદો ફિટ થઈ જાય. તો એક સિપાહી છે, એ સિપાહી રાજ્યની અંદર ચેક કરવા નીકળે છે કે આવો કોઈ વ્યક્તિ છે જેના ગળામાં ફાંસીનો ફંદો ફિટ થઈ જાય. તો એ સિપાહી છે, સિપાહીની નજર ગોવર્ધન દાસ ઉપર પડે છે. તો ગોવર્ધન દાસ છે, ગોવર્ધન દાસ શું કરતો હોય છે? એ ખૂણામાં બેઠો હોય છે અને ત્યાં બેઠા બેઠા તે ખાતો હોય છે, અને સિપાહી છે, સિપાહી તેને પકડી અને ત્યાં આગળ રાજા સામે લઈ આવે છે. હવે રાજા સામે લઈ આવે છે એટલે સીધો એને ફાંસીના ફંદા સામે ઊભો કરી દેવામાં આવે છે. હવે ફાંસીના ફંદા સામે એને ઊભો કરી દેવામાં આવે છે તો એ સમયે તેને ખબર પડે છે. કેવી ખબર પડે છે? કેમ કે એ પૂછે છે કે રાજા મારો અપરાધ શું છે, મેં શું ગુનો કર્યો છે? બરાબર? તો રાજા છે એ રાજા કંઈ બોલતા નથી, પણ જે સિપાહી છે સિપાહી કહે છે કે આવી રીતે એક કોતવાલ છે, એ કોતવાલને આવી રીતે એક બકરી દિવાલ નીચે મરી ગઈ હતી. તો એની આખી સ્ટોરી જે આપણે વાત કરી એવી રીતે હોય છે. એમાં કોતવાલ છે એ ચોકીદાર છે, ચોકીદાર ગુનેગાર બને છે, પણ તે દુબળો પાતળો હોવાથી તેના ગળામાં ફાંસીનો ફંદો ફિટ થતો નથી. તો રાજાએ એવું કીધું કે ફાંસીનો ફંદો ફિટ થાય એવા વ્યક્તિને પકડી લાવો. તો કે તમારા ગળામાં ફાંસીનો ફંદો ફિટ થઈ જાય છે, એટલે માટે સૈનિક છે, સિપાહી તમને પકડીને લાવ્યો છે. તો આવું સાંભળી અને ગોવર્ધન દાસ છે, ગોવર્ધન દાસને તેના ગુરુ યાદ આવે છે. તો ગોવર્ધન દાસ છે, ગોવર્ધન દાસ શું કરે છે? તેના ગુરુને યાદ કરે છે. કેમ કે એના ગુરુએ એને કીધું હોય છે કે જ્યારે તારા ઉપર મુસીબત આવશે અથવા તું મુશ્કેલીમાં મુકાઈશ ત્યારે તું મને યાદ કરજે, હું તારી પાસે આવીશ. તો આવી રીતે તે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. બરાબર? તો એના ગુરુએ જે એને કીધું હોય છે કે તું મને યાદ કરજે તો હું તારી સામે આવી જઈશ એમ. તો એ યાદ કરે છે કે મારા ગુરુએ મને કીધું હતું કે આ નગરમાં રહેવા જેવું નથી, પણ કે હું તેમની વાત માન્યો નહીં અને તેમની આજ્ઞા મેં ના માની, એનું જ આ ફળ છે. એટલે તરત જ તે તેમના ગુરુને યાદ કરે છે અને યાદ કરે છે અને સંજોગો વસાત એ ગુરુ છે, એ ગુરુ અને નારાયણદાસ છે એ બંને ફરતા ફરતા ત્યાં આગળ આવી પહોંચે છે. તો ગોવર્ધન દાસ છે, ગોવર્ધન દાસને ફાંસીની સજા છે, એટલે કે ફાંસીના ફંદે લટકાવી દીધો હોય છે અને તેને ફાંસી આપવાની તૈયારી હોય છે. એવામાં મહંત છે, મહંત ત્યાં આવી જાય છે. તો મહંત આવે છે એટલે શું કરે છે કે મહંત છે, મહંતને ગોવર્ધન દાસ છે, ગોવર્ધન દાસ કહે છે કે મારે મારા ગુરુ સાથે વાત કરવી છે. તો રાજા છે, રાજા એમ કહે છે કે કશો વાંધો નહીં એમ, ભલે ને એના ગુરુ સાથે વાત કરતો. તો એના ગુરુ પાસે આવીને વાત કરતાં કહે છે કે ગુરુજી તમે ગમે તે કરો પણ મને બચાવી લો એમ. તો બચાવવા માટે તે વિનંતી કરે છે. તો રાજા ગુરુ છે એ ગુરુ એને બચાવવા માટે શું કરે છે? એક યુક્તિ બનાવે છે એમ કે મારે મારા શિષ્યને એક ગુરુ મંત્ર આપવાનો છે એમ. તો ગુરુ મંત્રના બહાને તેઓ તેને બચાવવા માટેનો મંત્ર આપે છે. તો એટલે કે ગુરુ છે, ગુરુ એવું કહે છે કે મારે મારા શિષ્યને એનું ફાંસીની સજા આપે છે ને એનું મૃત્યુ થવાનું છે, તો કે મારે એને એક અંતિમ ઉપદેશ આપવાનો બાકી છે. તો કે તમે બધા થોડા દૂર જતા રહો, સૈનિકોને કહે છે સિપાહીને,
કે તમે બધા થોડા દૂર જતા રહો તો હું મારા એ શિષ્યને કાનમાં ઉપદેશ આપી દઉં એમ, અથવા મારે કંઈક કાનમાં કહેવું છે. તો કાનમાં કંઈક કહેવું છે એવું તે કહે છે અને બધા સૈનિકોને આઘા ખસેડી દે છે. તો શિષ્યની મુક્તિ માટે રાજા છે, રાજા એને બચાવવા માટે કેવો ગુરુમંત્ર આપે છે? તો એને કંઈક કાનમાં કહે છે. તો કાનમાં કહે છે એટલે શું થાય છે? એને કહે છે, ખાલી એને એવું જ કહે છે એમ કે તારે કશું જ કરવાનું નથી, હું જેમ કહું એમ તારે ખાલી હા કહેવાની છે અથવા તારે સાંભળવાનું છે. તો શું થાય છે કે એને કાનમાં ગુરુ વાત કરે છે અને કહે છે. તો મહંત છે, મહંત શું કહે છે કે તારે કંઈ જ બોલવાનું નહીં, હું ખાલી એવું કહીશ કે આની જગ્યાએ મને ફાંસીએ ચડાવી દો. બરાબર? ગુરુ છે, ગુરુ એવું કહે છે કે મને ફાંસીએ ચડાવી દો. તો શું થાય છે કે મહંત એટલે કે જે ગુરુ છે, ગુરુ આવું કહે છે કે મને ફાંસીએ ચડાવી દો. અને ગોવર્ધનદાસ છે, એ ગોવર્ધનદાસ એવું કહે છે કે મને ફાંસીએ ચડાવવા માટે લાવ્યા હતા, તો કે મને ફાંસીએ ચડાવી દો. તો આવી રીતે બંને છે એ બંને ફાંસીએ ચડવા માટે ઝઘડે છે. તો એ ઝઘડે છે એટલે કે ગોવર્ધનદાસ અને મહંત છે બંને વાત કરી દીધી હોય છે કે તને બચાવવા માટેની એક યુક્તિ છે. તો એ યુક્તિ આવી છે કે જ્યારે સૈનિકો આવશે અને રાજા આવશે તો આપણે આ રીતે એક નાટક કરવાનું છે. એ જ્યારે આવે ત્યારે હું એવું કહીશ કે આની જગ્યાએ મને ફાંસીએ ચડાવી દો, અને જ્યારે હું એવું કહું તો કે તારે એવું કહેવાનું કે ગુરુની જગ્યાએ મને ફાંસીએ ચડાવી દો. તો આવી રીતે બંને ચર્ચા કરતા હોય છે. એટલામાં ત્યાં આગળ રાજા, મંત્રી અને કોતવાલ છે, કોતવાલ ત્યાં આવી જાય છે. તો રાજા છે એ રાજા મહંતને પૂછે છે કે તમે કેમ આ ફાંસીએ ચડવા માગો છો એમ. બરાબર? કેમ કે બંને ગોવર્ધનદાસ અને જે મહંત એટલે કે એના ગુરુ છે એ ગુરુ બંને ફાંસીએ ચડવા માટે ઝઘડતા હોય છે. તો એ જોઈ અને રાજા છે, રાજા એને પૂછે છે કે તમે કેમ આવી રીતે ઝઘડો છો? તો રાજાને જવાબ આપતા એ ગુરુ છે, ગુરુ કહે છે કે આ શુભ મુહૂર્ત છે. તો કે આ શુભ મુહૂર્તની અંદર જે ફાંસી પર ચડશે તે સીધો સ્વર્ગમાં જશે. બરાબર? એ જાણી અને મંત્રી છે, મંત્રી એટલે કે 3 વ્યક્તિ ત્યાં, મંત્રી, કોતવાલ અને રાજા છે, રાજા ત્રણેય આવ્યા હોય છે. તો રાજા છે, રાજા, મંત્રી અને કોતવાલ ત્રણેય ત્યાં આગળ આવ્યા હોય છે. તો રાજાને મહંત છે, મહંત એવું કહે છે કે આ એવો સમય છે એટલે કે શુભ મુહૂર્ત છે. આ શુભ મુહૂર્તની અંદર જે વ્યક્તિ ફાંસી પર ચડી જશે, બરાબર, એ વ્યક્તિ સીધો સ્વર્ગમાં જશે. તો એ સાંભળી અને મંત્રી છે એ રાજાનો મંત્રી છે, રાજાનો મંત્રી ફાંસીએ ચડવા તૈયાર થઈ જાય છે. બરાબર? હવે એ તૈયાર થાય છે એટલે કે કોતવાલ છે, કોતવાલ એવું કહે છે કે ફાંસીની સજા મને મળી છે તો માટે હું ફાંસીએ ચડી જઈશ. બરાબર? કેમ આવું? કેમ? હવે મહંત અને ગોવર્ધનદાસ એ બંને ઝઘડવાનું બંધ થાય છે અને મંત્રી છે એ મંત્રી અને જે કોતવાલ છે એ કોતવાલ બંને ફાંસીએ ચડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે અને ઝઘડે છે. તો એ જોઈ અને રાજા છે એ રાજા વિચારે છે કે મારા જીવતા બીજું કોઈ સ્વર્ગે જઈ શકે નહીં. એટલે રાજા છે એ રાજાને પણ સ્વર્ગમાં જવું હોય છે. તો એ રાજા શું કહે છે કે હું જ્યાં સુધી જીવું છું ત્યાં સુધી મારા સિવાય બીજું કોઈ સ્વર્ગમાં જઈ શકે નહીં, માટે એમ કહે છે કે મને જ ફાંસીએ ચડાવી દો. તો નોકરો છે, નોકરો રાજાનો હુકમ માની અને રાજાને ફાંસીએ ચડાવી દે છે. તો આવી રીતે એ મહંત અને તેમનો શિષ્ય છે ગોવર્ધનદાસ
એ બંને આવી યુક્તિ બનાવી હતી, બરાબર. એટલે કે નાટક કર્યું અને એક યુક્તિ બનાવી અને તેમણે શું કર્યું, આવી રીતે મહંતે તેમના શિષ્ય ગોવર્ધનદાસને બચાવી લીધો અને રાજા છે એ રાજા સ્વર્ગે જવાની લાલચે તે ફાંસીએ ચડી જાય છે અને રાજાનું મૃત્યુ થાય છે. એટલે કે આવી રીતે અજ્ઞાની અને મૂર્ખ માણસો હોય છે, એ મૂર્ખ માણસો કશું વિચારતા નથી અને કંઈ જ વિચાર્યા વગર તેઓ કાર્ય કરે છે. એના કારણે તેમને આવી રીતે પોતાનો જ વિનાશ કરી બેસે છે એમ. એટલે કે આવા જે મૂર્ખ માણસો છે, એ મૂર્ખ માણસો પોતાની મૂર્ખતાના કારણે જ પોતાનો વિનાશ કરી નાખે છે. તો આવી રીતે આ જે અંધેરી નગરીના જે રાજા છે, ચોપટ રાજા આવી રીતે મૃત્યુ પામે છે. એટલે કે આ જે એકાંકી છે, એકાંકી દ્વારા આપણને શું કીધું છે કે આપણે આવી રીતે કોઈ અજ્ઞાની અથવા તો કોઈ મૂર્ખ માણસ હોય, એ મૂર્ખ માણસ પાસેથી આપણને કશું જ શીખવા મળતું નથી, બરાબર. તો આ જે એકાંકી છે, એકાંકીમાંથી આપણને આ બોધ મળે છે કે આવું કોઈ રાજ્ય હોય અથવા તો આવા કોઈ રાજા હોય જે અજ્ઞાની હોય, બરાબર. તો એવી જગ્યાએ એટલે કે કોઈ મૂર્ખ માણસ હોય તો મૂર્ખ માણસ પાસે રહેવામાં કોઈ ભલાઈ નથી, આગળ જતાં એનાથી આપણને જ નુકસાન થાય છે, બરાબર. તો આવી રીતે આ જે પાઠ છે, પાઠની સ્ટોરી છે. તો સ્ટોરી મેં તમને કીધી છે, બરાબર. તો એના આધારે તમે એકવાર પાઠ વાંચશો તો તમને ખબર પડી જશે, બરાબર. અને એ છતાં પણ જો તમને ના ખબર પડે તો આ જે પાઠ છે એ પાઠ આપણે ફરીવાર સમજાઈશું. જે એક પાત્ર આપેલું છે, એક પાત્ર વાઇઝ તમને સમજાઈશું.